श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाएमान गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, आप जी अमृत वेले विच सजे हुए दीवाना दे विच हाजरी भरन दे लई पावन पवित्र अस्थान गुरुद्वारा सीसगंज साहिब विखे जुड़ बैठे हो। आपां लगातार ही इस चीज ते विचार कर रहे हाँ, जिवें एक फुल है गुलाब दा, वो बड़ा सुंदर है। अखां नाल वेखीए ते सिर्फ वो फुल दिखाई दिंदा है, उस दी सुंदरता दिखाई दिंदी है, पर उस नूं सुंदर बनाउण दे लई जिहड़े सहाई तत्त ने उन्हां नूं मनुख नहीं वेख सकदा। फुल इन्ना सुंदर है, पर उस नूं सुंदर बनाउण दे लई जिहड़े सहाई तत्त ने उन्हां बारे मनुख नूं नहीं पता। क्योंकि कोई भी चीज़ सुंदर है, उस नूं सुंदर बनाउण दे लई कई चीज़ां पिछे काम करदियां ने। इस करके जे उन्हां चीज़ां दा पता लग जाए, दूजी चीज़ भी उहदे बराबर सुंदर बन सकदी है। जिवें वेखदे हां कोई गड्डी बड़ी सुंदर है, सीधे रूप विच कहा जाता है फलानी गड्डी बड़ी चंगी लगती है, बड़ी सुंदर है, पर जदों उस दी डूंघाई विच जाया जाता है, उस नूं सुंदर बनाउण दे लई जिहड़े सहाई तत्त यूज किए गए ने, जे किते मनुख नूं उन्हां तत्तां दा पता लग जाए, एक होर गड्डी ओहो जी ईजाद की जा सकती है। इवें मनुख नूं सुंदर बनाउण दे लई, क्योंकि शरीर नूं सुंदर बनाउण दे लई गुरबाणी दे विच महाराज कहंदे चोआ चंदन मर्दन अंगा। शरीर नूं सुंदर बनाउण दे लई बाहरी तौर ते पुराने समयां दे विच चंदन दा लेप कीता जांदा सी, होर कई प्रकार दीआं जड़ी बूटियां मूँह ते लाइयां जांदियां सन तां जो चेहरे की सुंदरता नूं वधाया जाए। हुण इस शरीर की सुंदरता नूं वधाउण दे लई, इस दे बल नूं वधाउण दे लई, इस दी शक्ति नूं वड्डा करन दे लई कई चीज़ां दा सहारा लिया जांदा है, तां जाके ये जिहड़ा शरीर है ये सुंदर लगदा है। इवें साध संगत मनुखी मन नूं सुंदर बनाउण दे लई कई चीज़ां दा सहारा लैना पैंदा है। कुछ चीज़ां ऐसियां ने जिहड़ियां मनुख नूं दे मन नूं सुंदर बनाउंदियां ने, कुछ ऐसियां ने इस नूं करूप भी बना दिंदियां ने। उन्हां चीज़ां दा ही जिक्र, उन्हां क्रियावां दा जिक्र गुरु महाराज इस पावन पौड़ी दे विच कर रहे ने। वो किहड़ियां ऐसियां क्रियावां ने, वो किहड़े ऐसे कारज ने जिन्हां दे करन दे नाल मनुख सुंदर नज़र आउंदा है। शारीरिक रूप की सुंदरता मनुख दे हथ विच नहीं है, क्योंकि शरीर इस नूं प्राप्त होया है, ये इस दी सेवा संभाल कर सकदा है, इस नूं स्वस्थ रखण वास्ते। इवें मनुख दा जिहड़ा मन है, इस नूं सुंदर बनाउण दे लई ये वध तो वध यतन कर सकदा है। हुण महाराज कहंदे ने भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागै दुष्ट का संग। महाराज कहंदे ने जिस मनुख दे हिरदे दे विच भगवान दी भगती हुंदी है, भगवंत भगवान परमात्मा दी भगती, परमात्मा दा प्यार
उस अरूप का प्यार जिस दे अंदर लगता है, उस दी एक पछाण ये भी है, वो जो मंद कर्मियां दी मुहब्बत है वो छड्ड दिंदा है, माड़े लोकां दा संग छड्ड दिंदा है, दुष्ट का संग। क्योंकि उस नूं समझ आ जाती है मेरी जिंदगी नूं सुहपण दे विच ले जाण दे लई ये मनुख रोड़ा अटका रहे ने। जिवें एक बच्चे ने अपनी जमात दे विच बड़े नंबर प्राप्त करने होण, अज दे हिसाब नाल जिहड़े मोटिवेटर ने बच्चियां नूं चंगे नंबर दे लई प्रेरित करन वाले ने, वो कई नियम दसदे ने। वो कहते हैं जिहड़ा पढ़ाई वाला बच्चा है उसकी जिंदगी कैसी होए तां जो अपनी जिंदगी दे विच सक्सैसफुल हो सके, अपनी जिंदगी दे विच सफल हो सके। उस दे लई कहा जाता है बच्चे नूं आलस घट करना चाहिए है, बच्चे नूं माड़े दोस्त नहीं बनाने चाहिए, वध तो वध समा विद्या का पाठ करना चाहिए है। इवें महाराज कहते हैं जिन्हां नूं परमेश्वर का प्यार लग्या, सब तो वड्डी गल यह है वो जिहड़े दुष्ट लोग ने, दुष्ट का मतलब होता है दूषित, जिहड़े लोगों का मन है वो वायलेशन हो गई है, मन दे विच मन प्रदूषित हो चुका है, पल्यूटिड मन है, जिन्हां दा प्रदूषित मन है उन्हां दा संग छड्ड देवे। जिन्हां दी जिहबा दे विचों हमेशा नैगेटिव नकारात्मक गल्लां निकलदियां ने उन्हां दा संग छड्ड देवे। साध संगत आप जी कदी वेखना जदों मनुख परमात्मा दे मार्ग ते तुरदा है, परमात्मा दी बंदगी करदा है, बड़े ऐसे लोग ने जिहड़े विच रोकां पाउण दे लई खड़े हो जांदे ने और उन्होंने अक्सर किसी ना किसी तरीके नाल प्रेरित ते की करना है उन्होंने डीमोटिवेट करते हैं। उन्होंने ये कहते ने तू की खटिया अज ती गुरुद्वारे जाके, बार बार मत्था टेकण दे नाल तैनूं की मिलिया है। ऐसियां निशरदक गल्लां, नकारात्मक गल्लां, जिंदगी नूं उजाड़ देण वालियां गल्लां वो बार बार उन्होंने कहते हैं। मैं कल भी एक बेनती कर रहा सी शाम की सतसंगत विच, एक लड़का लगातार ही 8-9 साल गुरुद्वारे सेवा करता है, तो मैनू मिलता है, वो कहता है मैं 8-9 साल तो लगातार सेवा कर रहा और एक दिन भी मैं रिश्तेदारी विच नहीं गया, लगातार ही सेवा कर रहा, पर जो मेरियां इच्छावां हन वो कई ऐसियां ने जिहड़ियां परमात्मा पूरियां नहीं कर रहा। वो कहना इस दे पिछे की कारण है, और मैनू अज ते मेरे जिहड़े पिंड दे लोग हन जिन्हां दे सामने मैं लगातार ही सेवा कर रहा, वो भी मैनू कहंदे ने परमात्मा नाल तेरे नाल वैर है, और कई दूजियां गल्लां कहंदे ने, वो कहंदे ने तेरे ते किसी ने टूणा करा दिता है। ऐसियां गल्लां, क्योंकि इन्हां गल्लां नूं समझण दी जरूरत है। जदों मनुख नूं ये चीज़ां समझ नहीं आउणगियां जिंदगी नहीं बदलदी। साध संगत मैं उसनूं अक्सर महाराज साहब की पंक्ति है, जो तुध भावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार। हुण मैं उसनूं जिहड़ी महाराज साहब जी ने गल कहवाई, मैं असल दे विच जदों मनुख परमात्मा दे दर ते किते भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे विच परमात्मा दे अर्थ कोई भी काम करता है, मनुख की एक ही चाहत हुंदी है, जो मेरियां मनोकामनावां हन परमात्मा वो पूरियां कर देवे। मनुख दे प्राणां दी चाहत है मैं बंदगी कीती है, सेवा कीती है, जो मेरियां इच्छावां हन परमात्मा वो पूरियां कर देवे। ताई ते सेवा कीती है, ताई बंदगी कीती है। पर असल दे विच जिहड़ी चाहत मनुख ने रखी हुई है कि ओदी ओ चाहत ठीक है या नहीं है, या लंबे समय विच जाके वो चाहत उसनूं परेशान करेगी, इस बारे मनुख नूं नहीं पता।
जो कुछ वो मंग रहा है, ਜਿਹੜੀ चीज़ ਨੂੰ ਉਹ सोना समझ रहा है कि ये वाला सोना ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ कंचनमई बना सकेगा, आनंदमई बना सकेगा, इसका नहीं पता ਉਹਨੂੰ। सिर्फ ਉਹਨੂੰ सोना मंग रहा है, सोने की कीमत पता है, पर वो सोना उसकी जिंदगी ਨੂੰ आनंदमई बनाएगा ये नहीं पता। क्योंकि साध संगत बड़ी बारी ऐसा भी ਹੁੰਦਾ है, ਆਪਾਂ ਮਨੁੱਖ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਧਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਨੰਦਮਈ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਧਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਪਦਾਰਥ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਹੱਪਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਆਉਣਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਘੋਰ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ। ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਿਤੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਸਨ, ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਦਾਰਥ ਵਧਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਭਾਈ ਜੋ ਤੂੰ ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇੱਛਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਛਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤਾਈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ 8-9 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹਨ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਇੱਛਾ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਭਗਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਮਜ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੰਨੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗੋਚਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਇੰਨੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਹਮ ਅਗਿਆਨ ਅਲਪ ਮਤ ਥੋਰੀ ਤੁਮ ਆਪਨ ਬਿਰਦ ਰਖਾਵੋ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਮਤ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਹੈ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਕੁੱਜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਮਤ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਔਰ ਗੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਰਮਜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੜਾ ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਗੋਚਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਕਥ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਸਿਫਤ ਕਰੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਉਤੀ ਭਗਵੰਤ ਭਗਤ ਕਾ ਰੰਗ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਐਸਾ ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜਾ ਠੱਗ ਹੋਏ। ਕਿਉਂ? ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਠੱਗ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਆਉਣੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ, ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਭਾਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਆਪ ਮੁਹਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਕਮਾਂਡਰ ਤੋਂ ਜਾਏ, ਉਹ ਸੈਨਾ ਕਦੇ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਆਗੂ ਨਾ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਰਸਾਤਲ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਨਰਕ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਆਗੂ ਨਾ ਹੋਏ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪ ਸਹੇੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਨਰਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਡਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭਰਮ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਦੇ ਧਨ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਧਨ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ ਇਹਦਾ ਡਰ, ਕਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ ਇਹਦਾ ਡਰ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰ ਨੇ। ਬੜੇ ਡਰਾਂ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜੇ ਡਰ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਸਤਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 19 ਤੋਂ 20 ਵਾਰ ਗੰਗਾ ਜੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣੇ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ। 20ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸੰਨਿਆਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਵੈਸ਼ਨਵ ਸੀ, ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਵੈਸ਼ਨਵ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹਜੇ ਤਾਈਂ। ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਾਨਣ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ, ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਏ ਹੋਏ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਜਨਮ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 40 ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 50 ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ 80 ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ 70 ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ 65 ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੀ ਖੱਟਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਖੱਟਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਸਾਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਜਿਵੇਂ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਜੰਮਦੇ ਸਾਰ ਉਹਦੀ ਜੀਭਾਂ ਨੂੰ ਰਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਖਾਧਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਘਰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਖਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਉਸ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੈ ਸਕੇ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਸ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਰਸ ਹੈ ਜੀਵ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚੱਲ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚੱਲ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵੀ ਕਰੇ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਸਿਰਫ ਉਸ ਰਸ ਲਈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਰਸ ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪ ਸਹੇੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਨਰਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਡਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭਰਮ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਦੇ ਧਨ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਧਨ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ ਇਹਦਾ ਡਰ, ਕਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ ਇਹਦਾ ਡਰ। ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਡਰਾਂ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜੇ ਡਰ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਸਤਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 19 ਤੋਂ 20 ਵਾਰ ਗੰਗਾ ਜੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣੇ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ। 20ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸੰਨਿਆਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਵੈਸ਼ਨਵ ਸੀ, ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਵੈਸ਼ਨਵ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹਜੇ ਤਾਈਂ। ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਾਨਣ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ, ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਏ ਹੋਏ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਜਨਮ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 40 ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 50 ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ 80 ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ 70 ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ 65 ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੀ ਖੱਟਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਖੱਟਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਸਾਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਜਿਵੇਂ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਜੰਮਦੇ ਸਾਰ ਉਹਦੀ ਜੀਭਾਂ ਨੂੰ ਰਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਖਾਧਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਘਰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਖਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਉਸ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੈ ਸਕੇ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਸ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਰਸ ਹੈ ਜੀਵ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚੱਲ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚੱਲ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵੀ ਕਰੇ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਸਿਰਫ ਉਸ ਰਸ ਲਈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਰਸ ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਰਸ ਨੇ, ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਕਾਨ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਸ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਐਸਾ ਲਵਾਂ। 20 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਸੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਣਦਾ। 20 ਸਾਲ ਫਿਰ ਉਸ ਰਸ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਦਰ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅੰਤਰਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਰਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਰਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ। ਪਹਿਲੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਤਿਤ ਨੇ, ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੀਏ, ਸਿਰਫ ਰਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਛੱਡ ਦੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਛੱਡਾਂਗੇ ਕਈ ਕਰਮ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲੇਖ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਹੁਣ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 8-9 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਖੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ એનર્ਜੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇਗਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਦੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਮਾਇਆ ਉੱਥੇ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਆ 12-1 ਵਜੇ ਫੇਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਇੰਨੇ ਸਮਝ ਲਓ ਜੋ ਕੁਝ ਸਵੇਰੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਮਾਇਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਸਸਤੇ ਦਾਮਾਂ ਤੇ ਵੇਚ ਲਿਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨੇ ਕਮਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਕਮਾਇਆ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਕਮਾਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਬਣਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ। ਐਵੇਂ ਸਮਝੋ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਹੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਰੋੜੀਆਂ ਚੱਲੇ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੇ, ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ, ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੇ, 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਹੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਐਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, 2 ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਰੱਬ ਵੱਲ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸਿਓ, ਦੁਨੀ ਨਾ ਚਾਲੀ ਸਾਥ, ਪਾਏ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਾਫਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਨੰਦਮਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੀਤੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਉਲਟ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ।
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ ਦੁਸ਼ਟ ਕਾ ਸੰਗ। ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਮਨ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਤੁਰੇ। ਮਨ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਵਿਚਾਰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਹੇ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਿਚਾਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਉਲਟ ਗੱਲ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਛੱਡਣੀ। ਦੂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਤੇ ਬਿਨਸੈ ਸਗਲਾ ਭਰਮ, ਕਰ ਪੂਜੈ ਸਗਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਿਮ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਮ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ। ਮਨ ਤੇ ਬਿਨਸੈ ਸਗਲਾ ਭਰਮ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਭਰਮ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਰਮ ਮਿਟਣਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਦਾ, ਕਰਤਾ ਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਤਰੀਵੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਮ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਭਰਮ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬੇਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮੈਂ ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੰਸਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰਮ। ਭਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਰਪਤ ਏਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੋਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਭਇਆ ਭਿਖਾਰੀ, ਅਸ਼ਤ ਰਾਜ ਵਿਛੁਰਤ ਦੁਖ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਗਤ ਪਈ ਹਮਾਰੀ। ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀਐ ਭਰਮ ਐਸਾ, ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਏ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਰਮ। ਭਰਮ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਤੁਰੇ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੱਸੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਪਿਆ ਹੋਏ। ਮਨੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਰਪਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਸੱਪ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦਾ, ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਰਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਡ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਕੇ ਵੇਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਭੁਲੇਖਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਸਦੀਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਸ ਨੇ, ਰਸ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਕਦੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਭਰਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਵੀ ਤੇ ਭਰਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਤੂੰ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਨਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਤਮ ਹੈ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਨਣਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਐਸਾ ਭਰਮ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਤੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਭਰਮ ਮਿਟਾ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਇਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰ ਪੂਜੈ ਸਗਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੂਜਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਪਾਂ ਮਲ ਖੋਵੈ, ਤਿਸ ਭਗਉਤੀ ਕੀ ਮਤ ਉੱਤਮ ਹੋਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬੜੀ, ਇਹ ਵੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਪਾਂ ਮਲ ਖੋਵੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਲ ਮਤਲਬ ਮੈਲ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਅੱਗੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਪਾਂ ਮਲ ਖੋਵੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਮਤ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕਰਨ ਕੀ ਆਇਆ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਕਰਮ ਇਹਦੇ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਹੀ ਸਹਾਈ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਨੇ ਸਾਥ ਛੱਡਿਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੀਆਂ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਝੂਠ ਕੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਿੰਨ ਮਾਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਸਾਨੂੰ ਉਸ਼ਮਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਗਰਮੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਵੀ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਕਾਮ ਤਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਐ ਜਿਸ ਸਿਸ ਨਾ ਹੋਵੀ ਲੇਖ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੇਖ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਹੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਵੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸਾਡਾ ਆਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ 1985 ਦਾ ਆਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ 1970 ਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ 1965 ਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਦ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੰਮਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹਦਾ ਆਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਆਦ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਆਦ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਲ ਲਏਗੀ ਮਤ ਉੱਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉੱਤਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗੀ ਮਤ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜਾ ਬੜਾ ਮੈਲਾ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਤੇ ਸਾਬਣ ਲੱਗਦਾ ਜਾਏਗਾ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸ਼ਕ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਪੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਪੜਾ ਮੈਲਾ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਬਣ ਲੱਗੇਗਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਪਣਗੇ ਅੱਜ ਮਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਤੇ ਫੁਰਨੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਦਾ, ਚੱਲ ਮਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਵਿਹਲੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਚੱਲ ਮਨਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਕੈਸਾ ਫੁਰਨਾ ਆਏਗਾ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਚੱਲ ਮਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲੀਏ, 2 ਘੜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਏ। ਐਸਾ ਫੁਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫੁਰਨੇ ਬਦਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਲਪ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਦਲਣਗੇ। ਕਦੀ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਆਏਗਾ ਚੱਲ ਮਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲੀਏ। ਮਨ ਚਲਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਪ ਲਈਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਹਜੇ ਫੁਰਨੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠੇਗਾ ਚੱਲ ਮਨਾ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਚੱਲੀਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਘੜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਤ ਉੱਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ ਸੋਇਆ ਮਨ ਜਾਗਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ। ਬੰਦਗੀ ਇੱਕ ਹਥੌੜਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਚੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਟ ਕੋਟੰਤਰਾਂ ਦੇ ਮੈਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜੰਦਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੰਦਰਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚਾਬੀ ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਪਾਪ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਕੁਟਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਅੱਗ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੋਏ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਮਣ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਅੱਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਿੰਗਾਰੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਾਮ ਜਪ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਕੀ ਟਹਿਲ ਕਰੈ ਨਿਤ ਨੀਤ, ਮਨ ਤਰ ਅਰਪੈ ਵਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਤ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਛੱਡੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਸੰਗਤ ਛੱਡੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਨੁੱਖ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੰਦਗੀ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਗੁਰੂ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਹਜੇ ਮੈਲ ਦਾ ਬੂਹਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਜੇ ਮਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਬੋਲ ਉੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਨਾਂ ਤਾਈਂ ਬੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਕਠੋਰ ਮਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਕੂੜ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਕੜੀਆਂ ਨੇ, ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਜੀਭ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੈਵੀ ਬੋਲ ਨੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਜੇ ਵਿਅਸਤ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਕੀ ਟਹਿਲ ਕਰੈ ਨਿਤ ਨੀਤ, ਮਨ ਤਨ ਅਰਪੈ ਵਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਤ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਭਗਉਤੀ ਭਗਵੰਤ ਕੋ ਪਾਵੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗਉਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜਾਈ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਤੇ ਉਹ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਗੜਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਝ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਜਾਣ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਐਸੀ ਸੰਗਤ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਸ਼ਟ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਈਰਖਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਉੱਥੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਐਸੀ ਸੰਗਤ ਛੱਡੇਗਾ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਾਏ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਪਦਾ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਪਾਂਗੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਫਰੇਜ਼ ਨੇ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੇ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਾਣਾ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਵੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੱਲਣਾ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਚੱਲਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਮਾਈ ਹੈ।
ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਏ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਦਈਏ। ਇੱਥੋਂ ਕਮਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਰੂਟੀਨ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪੈਣ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੀਤੀਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਨੀਤੀਕਾਰ ਹੋਏ ਜੰਗ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਂਡਰ ਹੋਏ, ਜੇ ਚੰਗਾ ਨੀਤੀਕਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਜੰਗ ਜਿੱਤੇ ਹੀ ਉਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਮਾਂਡਰ ਕੋਲ ਨੀਤੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਕਮਾਂਡਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਉਪਦਰਵ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੀਏ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਸਭੇ ਇੱਛਾ ਗੁਰੀਆਂ, ਬਾਣੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ।